ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद्भगवद्गीता ध्यान श्लोकम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदे कैवर्तककेशवः पाराशर्यवच सरोजममल गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகா நம்பர் 72 வரை. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டாதசோऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन. सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते.
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विधा विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावशृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वात्तवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हम्बादे धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेते बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तो धर्मकामार्तान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं
विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सत्यं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्याभिस्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततः स्वकर्मणादमप्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोषति न काङ्क्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा नेच्छसि यन्मोह करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत इति ते ज्ञानमाख्यातं कुय्यात् कुय्यतरं मया विमृच्छैतदशेषेण यथेच्छसि तथा
कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु अद्येष्यते च इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह इष्टस्यामिति मे मतिः। श्रद्धावानसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। श्लोका नंबर 73 अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பரிபூர்ணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு புனிதமான ஒரு நூலை தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வந்துட்ருக்கோம். எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நல்லபடியாக சாண்ட் பண்ணிங்க. இதை கேட்குறவங்களுக்கும் புண்ணியம். பாராயணம் நடக்கிற இடத்துல நாரத மகர்ஷி ஒரு முறை பகவான்கிட்ட கேட்டார், சுவாமி நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க, உங்களை நான் எப்படி தியானம் பண்ணுறது? நாரத மகர்ஷி பகவான்கிட்ட கேட்டார், நீங்கள் எங்கே இருப்பீங்கன்னு சொல்லுங்கள், நான் உங்களை பார்க்கணும். எங்கே இருப்பீங்க? நான் மலைகளிலேயோ கடல்லையோ வனத்திலேயோ எங்கேயுமே கிடையாது. எங்கே என்னுடைய நாமம் சொல்லப்படுகிறதோ அங்கே நான் இருக்கிறேன். என்ன சொல்லியிருக்கார்? எங்கே என்னுடைய நாமத்தை சொல்கிறாங்களோ பக்தர்கள், அங்கே நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். பகவான் சொன்ன வார்த்தை இது. அப்போ எங்கெல்லாம் இது போன்ற நாம சங்கீர்த்தனமாக இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்கிரிப்சரை படிக்கிறதாக இருக்கட்டும், ஒரு தொடர்ந்து சாண்டிங் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும், அங்கே நிதர்சனமாக அந்த தெய்வீகத்தன்மை என்பது பரிபூர்ணமாக அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது காலங்காலமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை. இதில் நேரடியாக நீங்கள்லாம் கலந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. இதை பார்க்குறவங்க எத்தனையோ பேர், அவர்களும் இதில் பங்கெடுத்துக்கிறாங்க. எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் மகாபாரதத்தில் இந்த போர்க்களத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு நூல். அந்த பகவத்கீதையை நம்ம தொடர்ந்து படிக்கிறோம். இப்போ இருக்கிறது சாப்டர் 18. சாப்டர் 18 ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போகிறோம். 18வது அத்தியாயத்தை. இந்த 18வது அத்தியாயம் தொடக்கமே அர்ஜுனுடைய கேள்வியில் முடியுது. அதுக்கப்புறமும் வாய் பேசாமல் இருந்த அர்ஜுனன் இன்னைக்கு பேசுகிறான்.
அதுக்கப்புறமா 70 ஸ்லோகத்துக்கு அர்ஜுனனுக்கு வேலையே இல்லை. இப்போ இன்னைக்கு மறுபடியும் அர்ஜுனுடைய பேச்சை நம்ம பார்க்குறோம். அர்ஜுனுடைய கேள்வி சந்நியாசத்துக்கும் தியாகத்துக்கும் என்ன வேறுபாடுன்னு கேட்டார். அதுக்கு பகவான் பல்வேறு விதங்களில் அர்ஜுனனுக்கு புரிகிற மாதிரி பல விஷயங்களை, இதுவரைக்கும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட பல்வேறு விஷயங்களை திரும்பவும் நினைவுபடுத்தினார். நம்ம அந்த இதுக்குள்ளெல்லாம் டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம், நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் கடைசியாக நம்ம பார்த்த ஸ்லோகம் ஸ்லோகா நம்பர் 72. போன வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம். என்ன ஸ்லோகம், என்ன கேட்குறாரு பகவான்? கஷ்டித் ஏதத் ஸ்ருதம் பார்த்த துவயா ஏகாகிரேன சேத்தசா கஷ்டித் அஜ்ஞான சம்மோகா பிரணஷ்ட தே தனஞ்சய. அர்ஜுனனை பார்த்துட்டு 2 கேள்வி கேட்குறாரு. ஒரு குருநாதர் எப்போவுமே பாடம் நடத்திட்டு, ஒரு டீச்சர் பாடம் நடத்திட்டே இருக்கும் பொழுது திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கேள்வி கேட்பாங்க. புரிஞ்சதா அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க. இப்போ பகவான் நிறைய உபதேசங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே வர்றாரு. இவன் கேட்குறானா, கேட்குற மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கிறானா, அதை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? கேட்குற மாதிரி பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூமில் டீச்சருக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்கும். நேராக தான் பார்த்து உட்காந்துருப்பான், கண்ணை திறந்துக்கிட்டே உட்காந்துருப்பான், கண்ணை திறந்துக்கிட்டே தூங்குவாங்க சில பேர். அதெல்லாம் டெக்னிக் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க. டீச்சரை எப்படியெல்லாம் ஏமாத்துறது அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைகளுக்கு அழகாக தெரியும். அப்போ உண்மையிலேயே நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இவனுக்கு போகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக கேட்குறாரு. நான் சொன்ன விஷயங்களெல்லாம் ஒருமுகப்பட்ட மனசோட நீ கேட்டியா? முதல் கேள்வி. 2வது, உனக்கு ஒரு சந்தேகம்னு சொல்லி ஆரம்பித்தோம். அப்படித்தான் இந்த 2nd சாப்டரை நம்ம அந்த பகவத்கீதையை ஆரம்பித்தோம். அந்த சந்தேகம்லாம் உனக்கு போயிடுச்சா அப்படின்னு அதான் பகவான் போன வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம். கேள்வி கேட்குறார். இன்றைய ஸ்லோகம் ஸ்லோகா நம்பர் 73. அர்ஜுன உவாச்ச. அர்ஜுனன் சொன்னது என்ன சொல்கிறாரு? நஷ்டோ மோகா ஸ்மிருதிர் லப்தா தொத் பிரசாதான் மயாச்சுத ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேகா கரிஷ்யே வச்சனம் தவா. இந்த அர்ஜுனன் என்ன சொல்ல போகிறான்னு காத்துக்கிட்டு கிடந்த இவ்வளோ நாளாக. என்ன பதில் சொல்ல போகிறான்? புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறானா, புரியலைன்னு சொல்லிட்டான்னா மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணும். எனக்கு எல்லாம் மனமயக்கமெல்லாம் தீர்ந்து போச்சு, சந்தேகமெல்லாம் தீர்ந்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டான்னா இதோட முடிக்கலாம் பகவத்கீதையை. இல்லை எனக்கு புரியலை சுவாமின்னு ஒரு வேளை சொல்லிவிட்டான்னா என்ன ஆகுது? மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணும். அசோச்சியானன் அன்வச்சோச்சஸ்தம்னு ஆரம்பிக்கணும். அப்போ பகவான் இதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேள்வி கேட்டார். நல்ல வேளை அர்ஜுனன் ஓப்பனாக சொல்லிட்டான். என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். அச்சுதா, ஹே கிருஷ்ணா, தொத் பிரசாதாத், உனது அருளால், ரொம்ப முக்கியமானது, உனது அருளால், மோகா நஷ்டா, என்னுடைய மனமயக்கம் ஒளிந்தது. பாட திருப்தி. மனமயக்கம் ஒளிந்தது. ஸ்மிருதி ஹி, சுய நினைவு, மயா லப்தா, என்னால் அடையப்பட்டு உள்ளது. கத சந்தேகா, சந்தேகம் விலகியது. ஸ்திதா அஸ்மி, உறுதியாக இருக்கிறேன். தவ வச்சனம், உனது அறிவுரையின்படியே கரிஷ்யே, செய்வேன். எல்லா கேள்விக்கும் சுருக்கமாக பதில் சொல்லிட்டான் அர்ஜுனன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம கேட்ட கேள்வி என்ன? மன ஒருமைப்பாடோடு கேட்டியா, சந்தேகம் விலகிச்சான்னு தான் கேள்வி கேட்டார். 2 பதில் மட்டும் சொல்லாமல் இங்கே பல்வேறு விஷயங்களையும் இந்த அர்ஜுனன் சொல்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஹே கிருஷ்ணா, உனது அருளால் எனது மனமயக்கம் ஒளிந்தது, சுயநினைவு வந்தது, சந்தேகங்கள் விலகின, என் மனம் உறுதி பெற்று விட்டது, உனது அறிவுரையின்படியே செய்கிறேன். இவ்வளோ விஷயத்தையும் சொல்கிறான். பார்ப்போம். அர்ஜுனன் என்ன சொல்கிறான்? ஹே கிருஷ்ணா, உன்னுடைய அறிவுரையில் கேட்டதுக்கப்புறமா என்கிட்ட இருந்த மோகம் அது குடும்பத்தோடு ஓடிப்போச்சு. தனியாக அது மட்டும் போகலை. என்கிட்ட இருந்த மோகம் அது குடும்பத்தோடு ஓடிப்போச்சு. அதோட குடும்பம் என்னது? காமம், குரோதம், மோகம், லோபம், மதம், மாத்சரியம். இந்த 6, இதுக்கு பேர் ஷடுரிப்புன்னு சொல்லுவாங்க வேதாந்தத்தில். 6 பகைவர்கள். நம்முடைய ஆன்மீக சாதனையில் இருக்கக்கூடிய பகைவர்கள் யார்? இந்த 6 பகைவர்கள்.
காமம், குரோதம், மோகம், லோபம், மதம், மாத்சரியம். இவங்க குடும்பத்தோட பெட்டி கட்டிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் யாரு? அர்ஜுனன். அது என்னது மோகம்? சின்னதாக ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒரு குருநாதர் இருந்தார். அவர்கிட்ட சில மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க. ஒரு நாள் இந்த குருநாதர் மாணவர்கள்லாம் கூப்பிட்டுட்டு வனத்துக்குள்ளே போகிறார். ஒரு அவுட்டு வெளியில் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் த சப்ஜெக்ட்டு ஒரு நாளைக்கு வெளியில் கூப்பிட்டுட்டு போகிறார். போகும்பொழுது வனத்துக்குள்ளே காட்டுக்குள்ளே நடந்து போயிட்டுருக்குறாங்க. ஒரு இடத்துல ஒரு நதியை கடக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு. ஒரு காட்டாற்று வெள்ளம் போயிட்டுருக்குது. அந்த நதியை கடந்து தான் அந்த பக்கம் போகணும். இப்போ குருநாதர் சொல்கிறார், எல்லோரும் கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க, ஒருத்தர் கையை ஒருத்தர் பிடிச்சிக்கோங்க, கெட்டியாக செயின் மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க, வரிசையாக எல்லோரும் போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக எல்லோரும் ஆற்றை கடக்கிறாங்க. ஆற்றை கடந்து அந்த கரைக்கு போயாச்சு. போனதுக்கப்புறமா ஒரு பையனை கூப்பிட்டு எல்லோரும் வந்துட்டாங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோ. என்னாச்சு? எல்லோரும் வந்துட்டாங்களான்னு செக். ஒரு வேளை ஏதாவது மிஸ் ஆகிடுக்கலாம், யாரும் நம்ம திரும்பி பார்க்கல. ஒருத்தர் இப்போ கையை பிடிச்சிட்டு ஒருத்தராக முன்னாடி போயிட்டோமே தவிர திரும்பி யாரையும் நம்ம பார்க்கல. ஒரு வேளை யாராவது மிஸ் ஆகிருக்கலாம், உடனே செக் பண்ணும் அப்படிங்கிறாரு. பையன் ஒருத்தன் எண்ணி பார்த்தான். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அப்படிங்கிறான். மொத்தம் போனது 10 பேர். எண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான். 9 வரைக்கும் தான் வரும். சுவாமி 9 பேர் தான் இருக்கிறான், ஒருத்தனை காணோம் அப்படின்னா. இன்னொரு பையனை கூப்பிட்டு நீ என்ன அப்படிங்கிறார். அவனும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 சுவாமி ஒருத்தர் காணும் அப்படிங்கிறான். என்னடா அது, 10 பசங்க போனது ஆற்றுல எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சோ? ஆற்றுல ஒரு பையன் காணாமல் போயிட்டான். எல்லாம் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ குருநாதர் பார்த்தார், கவனிச்சார், எங்கே மிஸ்டேக் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார். அப்போ என்ன பண்ணார்? சரி, நீங்கள் யாரும் என்ன வேண்டாம், இப்போ நான் என்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 பேர் இருக்கிறீங்கப்பா அப்படிங்கிறார். அப்போ என்ன விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா, யாரெல்லாம் என்னன்னாங்களோ அவங்க தன்னை சேர்த்துக்கலை. தன்னை சேர்த்துக்காமல் மீதி இருக்கிறவங்கள என்னன்னாங்க, தன்னை சேர்த்துக்காததுனால தான் வந்த பிரச்சனை தான் அந்த பயம், அந்த மயக்கம் வந்துருச்சு. மயக்கம் என்னாச்சு? ஒருத்தர் நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மயக்கம். அது எதனால்? அந்த யார் கவுண்ட் பண்ணாரோ அவர் தன்னை சேர்த்துக்கல. அது மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு ஒரு மயக்கம் இருந்துச்சு. என்னது? நான் அர்ஜுனன், நான் வில்வித்தையில் சிறந்தவன், நான் இந்த குலத்தில் பிறந்தவன் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமைகள்லாம் அவனுக்குள்ளே இருந்துச்சு. பகவான் வேறு, நான் வேறு அப்படிங்கிற நிலையில் இருந்ததுனால அந்த துவைத்த பாவம் இருந்ததுனால தான் முன்னாடி இருக்கிறவங்கள பார்த்த உடனே பயம் வந்துருச்சு. முன்னாடி இருக்கிறவங்களாம் யார்? குருநாதர் இருக்கார், தாத்தா பீஷ்மர் இருக்கார், அவங்க எல்லாரும் சொந்தக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க. இவர்களெல்லாம் கொன்று விட்டு எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேணுமா? வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்தான். எதனால்? அந்த துவைத்த பாவம் இருக்கிறதுனால தான். இருப்பது ரெண்டாக பார்க்கும் பொழுது தான் இந்த பிரச்சனைகள் வருது. இப்போ அர்ஜுனனுக்கு அந்த பிரச்சனை தீர்ந்து போச்சு. இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்று. நஷ்டோ மோகா, என்னுடைய மனமயக்கம் நீங்கியது. சூரியன் வந்துச்சுன்னா இருட்டுக்கு என்ன வேலை? சூரியன் வந்ததுக்கப்புறமா சூரியன் வர்ற வரைக்கும் இருட்டாகவே இருக்கும். சூரியன் வந்துச்சுன்னா இருட்டுக்கு வேலை இல்லை. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், எப்போ அந்த அருணோதயம் வந்துருச்சோ, காலையில் பாருங்கள் 5 மணிக்கு, அந்த 5:15 5:30க்குள்ளே பாருங்கள், சிவப்பாக அந்த கிழக்கு பகுதியிலேருந்து அப்படியே ஒரு தோற்றம் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டோம்னாலே நமக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும், இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சூரிய பகவான் வெளியில் வரப்போகிறாருன்னு அர்த்தம். அந்த சிவப்பாக இருக்கும் அந்த வானம் முழுவதும். அதை பார்த்த உடனே நம்ம கன்ஃபார்மாக சொல்லிடலாம், இன்றைக்கி சூரிய பகவான் வெளியில் வரப்போகிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாருக்குள்ளே அந்த தெய்வீகத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வு வந்துவிட்டதோ அப்போ மனமயக்கமெல்லாம் காணாமல் போயிடும். என்ன செய்யணும்? விழிப்புணர்வு வரணும். நான் யார்? ஏற்கனவே பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் அந்த
இந்த இடத்துல நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்கு எப்போ வருதோ அப்போ அந்த மனமயக்கம் இருக்காது. ஸோ இதுவரைக்கும் நான் என்னை அர்ஜுன் என்று நினைத்து தேகாபிமானத்தில் இருந்தேன். உடல் பற்றினால நான் இருந்ததுனால எனக்கு என்னாச்சு, என்னால் போர் செய்ய முடியவில்லை. என்ன மாதிரி அவர்களும் உடம்பு, இந்த உடம்பு இன்னொரு உடம்பை கொல்ல போகுதே அப்படின்னு என்னாச்சு, என்னால் போர் செய்ய முடியலை அப்படிங்கிறாரு. அதாவது ஞானம் வந்துருச்சுன்னா அது எப்படி வரும் சுவாமி? ஞானம் எப்படி வரும்? சாதனை பண்ணணும். திடீர்னு வருமா? கடையில் போய்ட்டு ஏதாவது வாங்க முடியுமா? சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு 1 கிலோ ஞானம் கொடுங்க, என்ன விலை இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம், 1 கிலோ ஞானம் கொடுங்க அப்படின்னா வாங்க முடியுமா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சாதனைகள் பண்ணணும், நிறைய படிக்கணும், நிறைய கேட்கணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்? ஸ்ரவணம், கேட்கணும். கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது கேட்டதை என்ன பண்ணணும்? சிந்தனை பண்ணணும். கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல். கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல். ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம். நம்ம இந்த கீதா கிளாஸுக்கு வர்றோம், நிறைய விஷயங்களை கேட்குறோம். கேட்ட உடனே ஒரு கிளாஸுக்கு வந்த உடனே நமக்கெல்லாம் கிளியர் ஆகுதா? ஆகாது. அப்போ தொடர்ந்து நல்ல பயிற்சிகளை மனசுக்கு கொடுக்கும் பொழுது, தொடர்ந்து நல்ல விஷயங்களை கேட்கும் பொழுது அது நிச்சயமாக ஒரு பதிவை ஏற்படுத்தும். மனதில் ஒரு ஆழமான ஒரு பதிவை ஏற்படுத்தும். உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ராட்சசர்கள்லாம் வெளியில் போனால் தான் நல்லவங்க வந்து உட்கார முடியும் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ராட்சசர்கள்லாம் அவங்கெல்லாம் இடத்த காலி பண்ணி போகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? போயிடுங்கன்னா போக மாட்டாங்க. நல்லவங்களை உள்ளே கூப்பிட்டு வந்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க இடத்த காலி பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க. நல்ல செயல்களை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது, நல்ல காரியங்களை, நல்ல எண்ணங்களை தொடர்ந்து நம்ம நினைக்கும் பொழுது கெட்ட எண்ணங்கள் காணாமல் போய்விடும். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், நீ கிழக்கு நோக்கி போய்கிட்டே இரு. கிழக்கு நோக்கி தொடர்ந்து உன்னுடைய பயணம், உன்னுடைய குறிக்கோள் கிழக்கு நோக்கி போகிறதாக வச்சுக்கோ. தொடர்ந்து அதை நோக்கி போய்கிட்டே இரு. மேற்கு திசை உன்னை விட்டு காணாமல் போயிடும். மேற்கு திசை விட்டு போகணும், மேற்கு திசை விட்டு போகணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதில்லை. நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஆப்போசிட்டாக செய்யணும். என்னது? கிழக்கு திசை நோக்கி போகும்பொழுது மேற்கு நம்மளை விட்டு போயிடும். மேற்கு என்னது? நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள். எது நமக்கு தேவையானதோ அதை நோக்கிய பயணம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது, எது நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்பது அதை நோக்கிய பயணம் இருக்கும் பொழுது தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம விட்டு தானாக விலகிவிடும். இதைத்தான் இதை கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிரயத்தனம் வேணும். நிறைய கேட்கணும், கேட்டதை சிந்தனை பண்ணணும், சிந்தனை பண்ணதை செயலாக்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். பகவத்கீதை தானே சுவாமி, பகவத்கீதையெல்லாம் ஒரு 70-80 வயசுக்கு மேலே உட்காந்து 6 முறை படிக்கலாம் அப்படின்னா 80 வயசுக்கு மேலே யாரும் பேச்சும் கேட்க மாட்டாங்க. 80 வயசுக்கு மேலே உங்ககிட்ட கூட இருக்கவங்க யாரும் உங்கள் பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க. கண்ணும் உங்கள் பேச்சு கேட்காது, காதும் உங்கள் பேச்சு கேட்காது. உங்களுடைய இருக்கக்கூடிய எல்லா புலன்களும் அவரவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? யார் பேச்சையும் கேட்க மாட்டாங்க. அல்லது செயலிழந்து போயிடுவாங்க. என்னாச்சு? செயலிழந்து போயிடும். அதுக்கப்புறமா இப்போ பகவத்கீதையை படித்து அதை மனப்பாடம் பண்ணி அதோட பொருளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா எப்போ போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது? அதனால் இளமையிலேயே கற்றுக்கொள்ளணும். போன வாரம் ராமகிருஷ்ணானந்த மகாராஜுடைய ஜெயந்தி கொண்டாடணும். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் முதல் முறையாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட பார்க்குறதுக்கு சசி மகாராஜ் போகிறார். சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் முதல் முறையாக போகிறார், அவங்க என்ட்ரி ஆகிறார். அப்போ அவருக்கு பக்தர்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கார். ராமகிருஷ்ணர் ஒரு கருத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார். என்ன தெரியுமா? ஒரு செங்கல் சூளையில் செங்கல் தயார் பண்ணுறவன் செங்கல் அந்த பச்சை மண்ணை பிசைஞ்சு ஒரு சதுரமாக ரெடி பண்ணி அதுக்கு அச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வெயிலில் காய வச்சு அப்புறமா எடுத்து தீயில் வச்சு சுடுவான் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறாரு? இளமையிலேயே நல்ல பண்புகளை வளர்த்துக்கணும். ரொம்ப வயதாகிடுச்சுன்னா மரம் வளைக்க முடியாது. சின்னதாக இருக்கும் பொழுதே என்ன பண்ணணும்? நல்ல பண்புகளை கொடுத்துடணும், நல்ல செய்திகளை மனசுக்கு கொடுக்கணும். இளமையிலேயே கற்றுக்கோ. பெரிய உபதேசமாக இருந்தது சசி மகாராஜுக்கு. கடைசி வரைக்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொன்ன அந்த முதல் உபதேசம் கடைசி வரைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது. வர்றவங்க எல்லாருக்கும் அதை சொல்லுவார். இளமையிலேயே முடிந்த வரைக்கும் நம்ம எஃபர்ட் போட்டுக்கணும், புதுசாக கற்றுக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்கணும். இது நமக்கு வயசாகிடுச்சு, எனக்கு இதுக்கு மேலே வேண்டாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு நெகட்டிவிட்டி.
எத்தனை வயதானாலும் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆர்வமாக இருந்தோம்னா எங்கிருந்தாவது யாராவது வந்து நமக்கு உதவி செய்வார்கள். நிச்சயமாக நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியும். அந்த ஒரு ஈகர்னஸ் நமக்குள்ளே இருக்கணும். நான் கற்றுக்கொள்வேன், நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் நமக்குள்ளே இருக்கணும். என்னை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும், நான் யார் அப்படிங்கிற உணர்வை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா அந்த ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்படி இளமையிலேயே நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இப்போ பகவத்கீதையை நீங்கள் படிக்கிறீங்க, நீங்கள் கேட்குறீங்க, உங்களுடைய அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேர குழந்தைகள் மற்றும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறவினர்கள், அவங்க பிள்ளைங்களுக்கும் கூட இந்த கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்த்திங்கன்னா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச செயல் இதுதான். சுவாமி விவேகானந்தர் ராமநாதபுரத்தில் ஒரு லெக்சர் கொடுத்துருக்கார், அவசியம் படிங்க. லெக்சர் ஃப்ரம் கொழும்பு டு அல்மோரான்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் ஒரு புக் இருக்குது. தமிழ்லேயே அதே புஸ்தகம் இருக்குது, கொழும்பு முதல் அல்மோரா வரை. ராமநாதபுரம் லெக்சரில் சுவாமிஜி சொல்கிறார், 2 விஷயங்கள் இருக்குது. ஒன்று பழமையான வைதிக மதம், இன்னொன்று அந்த ஐரோப்பியர்களை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு குரூப்பு. நம்ம பழமையான வைதிக மதத்தில் இருக்கவன் அட்லீஸ்ட் அவன் முரடனாக இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது, கற்றுக்கொள்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஊக்கம் இருக்குது, ஆர்வம் இருக்குது, அவன் நிச்சயமாக மேலே வருவான். இந்த ஐரோப்பியரில் இருக்கக்கூடியவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையும் காப்பி அடிப்பாங்க. அங்கேருந்து கொஞ்சம் இங்கேருந்து கொஞ்சம், புதுசாக எதுவும் சொந்தமாக சிந்திக்கிறது எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் அங்கேருந்து கொஞ்சம் இங்கேருந்து கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் எடுத்து மிக்சப் பண்ணிவிட்டு நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் வெளிநாட்டு விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். நம்முடைய பாரம்பரியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். நம்முடைய பாரம்பரியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். பிராமணர்கள் மட்டும்தான் அந்த கடமை இருக்குது. இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க தான் கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. எல்லாருக்கும் அந்த தார்மீக உரிமை இருக்கிறது. இந்த பாரம்பரியத்தை, இந்த தர்மத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், நாமளும் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும். அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். கொண்டு போய் சேர்த்தா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது சுவாமிஜி எவ்வளவு ஆழமாக சிந்திச்சிருக்கிறார். இந்த நாட்டுடைய பழைய வரலாறு சுவாமிஜிக்கு தெரிஞ்சது, இன்றைக்கி எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியுது. அவர் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன சொல்கிறார், அதே லெக்சரில் என்ன சொல்கிறார், இந்தியா விழித்தலும் அசுர பலத்தில் வரும், இதை யாராலும் தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறார். அப்போ பாரத நாடு நம்ம உலகிற்கு ஒளி கொடுப்பதற்காக இருக்கிறது. இந்தியா மீண்டும் விழிப்பு பெறும், தன்னுடைய சொந்த சக்தியால் அது நிற்கும். பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் என்ன நடக்குதுங்கிறது, கண்கூட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன நடக்குது. சாமி எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார், அந்த கருத்துக்கள் ஒன்றொன்னா அது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ தீர்க்கதரிசிகள் என்ன சொன்னாலும் அது நிச்சயமாக நடக்கும். அவர்கள் மனசுக்குள்ள ஒரு விஷயத்தை நினச்சிருந்தாலும் போதும், வெளியே சொல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல, மனசுக்குள்ள ஒரு சங்கல்பம் இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த சங்கல்பம் அது வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அந்த சங்கல்பம் நிறைவேறும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். சரி, கம் டு த பாயிண்ட். எப்போ அந்த அர்ஜுனனுக்கு வந்து துவைத்த பாவம் நீங்குச்சு, ஆத்மஸ்வரூபத்தை பெற்ற ஞானம் கிடைச்சதுனால துவைத்த பாவம் அவரை விட்டு போயிடுச்சு. நான் வந்து பரம்பொருள், நான் அர்ஜுனன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த வரைக்கும் அவருக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சு. இப்போ இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி காணாமல் போச்சவருக்கு, நான் அந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கிற ஆத்மஸ்வரூபம் ஞானம் வந்ததுனால அவர்கிட்ட இருந்த மோகமெல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு கதை சொல்வார். ஒரு பொம்மை கடலுக்கு போச்சான். அந்த பொம்மை கடலுக்குள்ளே போயிட்டு கடல் எவ்வளோ ஆழமாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு வந்து நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் எல்லோரும் வெளியில் இருங்க, நான் போய் செக் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் எவ்வளோ ஆழமாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு பொம்மை கடலுக்கு போச்சான். அந்த பொம்மை என்ன பொம்மை தெரியுமா, உப்புனால் செய்யப்பட்ட ஒரு பொம்மை. அந்த பொம்மை உப்புனால் செய்யப்பட்ட பொம்மை கடலுக்குள்ளே போச்சான். போயிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு வரேன்ட்டு போச்சான். அந்த பொம்மை திரும்பி வருமா? உப்புனால் செய்யப்பட்ட பொம்மை தண்ணிக்குள்ளே போன உடனே கரைஞ்சி போச்சு. தன்னுடைய ஐடென்டிட்டி காணாமல் போயிடுச்சு. நான் ஒரு பொம்மைங்கிறதே அதுக்கு காணாமல் போயிடுச்சு. எப்போ தண்ணிக்குள்ளே கால் வச்சதோ தண்ணியோட மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு. அதோட உண்மையான சொரூபங்கிறது காணாமல் போயிடுச்சு. இந்த துவைத்த பாவம் இல்லை. யார் அளக்கிறதுக்காக போனாரோ அவர் மெர்ஜ் ஆயிட்டார், கடலோட மெர்ஜ் ஆயிட்டார். அதுதான் இங்கேயும் நடந்திருக்குது. என்ன நடந்திருக்குது, அர்ஜுனன் உபதேசங்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணனோட உபதேசங்களை கேட்டதுக்கப்புறமா ஒரு தெளிவு வந்துருச்சு. நான் அந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கிற தெளிவு வந்து அவருக்கு வந்துருச்சு. அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அர்ஜுனனை, கிருஷ்ணனை பார்த்து, கிருஷ்ணா நான் எங்கே பார்த்தாலும்
ஒன்றை தான் பார்க்குறேன். அடுத்த ஸ்டெப்பு, நான் இது வரைக்கும் நான் பீஷ்மராக பார்த்தேன், நான் துரோணாச்சாரியராக பார்த்தேன், சுற்றி இருந்தவங்களெல்லாம் பார்த்தேன், அதனால எனக்கு போர் செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு. இப்போ எனக்கு மனசு தெளிவாயிடுச்சு. இப்போ சுற்றி என்னை முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஸ்ரீகிருஷ்ணராக தான் தெரிகிறாங்க. என் முன்னாடி இருக்கிறவங்கெல்லாம் நீயா தான் இருக்கிற. அப்போ எனக்கு மயக்கம் கிடையாது. அதுக்கு பேர் தான் சான்ஸ்கிரிட்டில் கிருதக்ரித்யன், அதாவது கிருதகிருத்தியன்னு பேர். அதாவது கிருதகிருத்தியன் அதாவது அனுக்கிரகம் செய்யப்பட்டவர், பகவானால் அனுக்கிரகம் செய்யப்பட்டவர். உன்னால் நான் பயனடைஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாரு. கங்கை நதி கடலுக்கு போயிட்டு வணக்கம் சொல்லிட்டு வரேன்ட்டு போச்சான். அந்த நதி திரும்பி வருமா? கடலுக்கு போயிட்டு வணக்கம் சொல்லிட்டு வர்றேன்னு சொல்லிட்டு இமாலயத்துலேருந்து புறப்பட்டு கங்கை நதி போச்சு. அந்த நதி திரும்பி வரவே இல்லை. கடலுக்கு போனதுக்கப்புறம் கங்கைங்கிற பேரே காணாமல் போயிடுச்சு. அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் கடல். அது மாதிரி எது வரைக்கும் நான் ஜீவாத்மா, நான் இந்த பேர் உடையவன், நான் எவ்வளோ படித்தவன், என்னுடைய குலம் இவ்வளோ பெரிய குலம், எனக்கு இவ்வளோ ஆள்பலம் இருக்குது, எனக்கு இவ்வளோ பணபலம் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோமோ அது வரைக்கும் ஹம்பா. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார், ஹம்பா. மாடு என்ன பண்ணும்? ஹம்பா ஹம்பான்னு கத்திக்கிட்டே இருக்குமா. கத்திக்கிட்டே இருந்து என்னாச்சு, இறந்து போனதுக்கப்புறமா அதோட தோலை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, முரசு தயார் பண்ணுவாங்க. அதில் போட்டு அடின்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க முரசில். அப்பவும் அதோட தொந்தரவு பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு கிடையாது. கடைசியாக ஒரு சின்ன பீஸ் ஆகிற வரைக்கும் விடாமல் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ சின்ன பீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அதை எடுத்துகிட்டு வில்லோட நான் செய்வாங்க. அப்போ துகுன்னு ஒரு சத்தம் வருமா, நீ தான். அம்பான்னா நான் சொல்கிறது, துகு அப்படின்னா நீன்னு அர்த்தம். எப்போ நீன்னு சொல்கிறதோ அப்போ தான் பிரச்சனையெல்லாம் முடிஞ்சது. அது வரைக்கும் அதோட பிரச்சனைகள் தொடர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். எது வரைக்கும் துவைத்த பாவம் நமக்குள்ளே இருக்கோ அது வரைக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கும். எப்பொழுது நான் ஆத்மஸ்வரூபம், நான் இறைவனுடைய குழந்தை, நான் பகவானுடைய குழந்தை, நான் அன்னை மீனாட்சியின் குழந்தை, நான் காமாட்சியின் குழந்தை, நான் கபாலீஸ்வரரின் குழந்தை, நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் குழந்தை, இது போன்ற பகவானோட நமக்கு ஒரு ஐக்கியம் இருக்கணும். பகவானோட ஒரு உறவு வச்சுக்கணும். நமக்கு பிடிச்ச தெய்வம் எது வேணாலும் இருக்கலாம், மாரியம்மனாக இருக்கலாம், குலதெய்வம் எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் ஒரு உறவு முறை வச்சுக்கணும். அந்த பகவான் மேலே அம்மாவா அப்பாவா குழந்தையா ஏதாவது ஒரு உறவு முறை வச்சுட்டு பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக இந்த துவைத்த பாவத்திலிருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ அர்ஜுனன் சொல்கிறாரு, எனக்கும் உனக்கு இருந்த பேத பாவம் என்னிடம் இருந்து நீங்கியது. இப்போ இது வரைக்கும் பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார், நாங்கள்லாம் தனின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ அந்த பேத பாவம் என்னை விட்டு நீங்கிடுச்சு அப்படிங்கிறது பகவான்கிட்ட சொல்கிறார். எப்போ சொன்னார்? சிஷ்யன், அதாவது இப்போ உபதேசமே எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா, நான் உன்னுடைய சிஷ்யன், எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதுனால தான் பகவான் இந்த கீதையை ஆரம்பித்தார். இப்போ கடைசியாக நான் மனமயக்கமெல்லாம் நீந்திருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது மூலமாக சரியான குருநாதர், சரியான டீச்சிங் நடந்திருக்கு. அதிகாரி, சான்ஸ்கிரிட்டில் சொல்லுவாங்க அதிகாரி, அதுக்குரிய அதிகாரியாக அர்ஜுனன் இருந்தார். சரியான மாணவராக இருந்தார். கேட்கக்கூடிய மாணவர்களும் அந்த தகுதியோடு கேட்கணும். அந்த குருநாதர்கிட்ட போகும்பொழுது, ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ள போகும்பொழுது அதற்குரிய தகுதியோடு நம்ம போகும்பொழுது தான் அங்கே நம்ம எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும். இப்போ அர்ஜுனன் சொன்ன இந்த எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு வாக்கு மூலம் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வாக்கு மூலமாக கொடுத்துருக்காரு. அதாவது எங்கேயோ படித்ததை சொல்லலை, தானே அனுபவப்பட்டு சொல்கிறார். ஒன்றுன்னே சொல்கிறார் பாருங்க. நஷ்டோ மோகா முதல் விஷயம், ஸ்மிருதி லப்தா தத் பிரசாதாத் மயாச்சுத ஸ்திதஹ அஸ்மி கத சந்தேக கரிஷே வச்சனம் தவ. இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. ஒன்று என்ன பார்ப்போம். அச்சுதன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு. அச்சுதன் அப்படின்னா நெறி பிறழாதவன் அர்த்தம். அச்சுதன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு
நெறி பிறழாதவன். பகவானை பார்த்து எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறாரு, நீ உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் உன்னுடைய மேற்பார்வையில் நடக்கிறது, நீ வந்து ஒருத்தருக்கு சாதகமாக பாதகமாக பண்ண மாட்ட, நீ கரெக்டான ஆள், நெறி பிறழ மாட்டாய். அச்சுதன் அப்படின்னா நெறி பிறழாதவன். அச்சுதன் அந்த அப்படிப்பட்ட அச்சுதன்கிட்ட யார் அடைக்கலம் போகிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக காப்பாற்றப்படுவார்கள். இதை பலமுறை ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சத்தியம் செய்து சொல்லியிருக்கிறார். படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? சத்தியம் செய்து சொல்கிறார், நிச்சயமாக யார் என்னை நம்பி வர்றாங்களோ நான் காப்பாற்றுவதை உறுதி எடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு ஸ்ரீராமர் சொல்கிறார். அப்படி பகவான் சத்தியம் செஞ்சு சொல்கிறாரு. மோகா நஷ்டா, இப்படி தான் சொல்லணும் முறைப்படி. கேட்ட கேள்வி என்ன, உனக்கு சந்தேகம் தீந்து போச்சான்னு கேட்டார், மோகம் தீந்துச்சான்னு கேட்டார். அவன் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கணும். ஆனால் வார்த்தை எப்படி மாறி வந்திருக்கு, நஷ்டோ மோகான்னு வந்திருக்கு. அதில் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது. அதில் நஷ்டோ மோகாவுக்கும் மோகா நஷ்டகுக்கும். இப்போ ராமாயணத்துக்கு போவோம். ராமாயணத்தில் ஹனுமான் சீதாதேவியை பார்க்கறதுக்காக இலங்கைக்கு போனார். இலங்கைக்கு அனுப்பி வச்சார். மற்ற யாராலையும் போக முடியல, ஹனுமான் மட்டும்தான் இலங்கைக்கு கடல் கடந்து போனார். போயிட்டு அவர் எப்படி செய்து கொண்டு வருவார்னு எல்லாரும் காத்து கிடக்கிறாங்க. எல்லாருடைய இதய துடிப்பும் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது, எப்போ வருவார், நல்ல செய்தியை சொல்லுவார். ஹனுமான் வந்து எல்லா சங்கடங்கள்லாம் தீர்த்துட்டு எங்கள் பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு சீதாதேவியை பார்த்துட்டு திரும்பி வர்றார். வந்த உடனே சொன்ன முதல் வார்த்தை சீத்தையை கண்டேன்னு சொல்லலை. என்ன சொன்னார், இந்த சீத்தையை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுருந்தானே நமக்கு இன்னும் ஹார்ட் பீட் அதிகமாக இருக்கும். பார்த்தியா இல்லையா சொல்லுப்பா அப்படின்னு பதவதச்சு போயிடும். அதனால் முதல்ல எந்த வார்த்தை சொன்னார், கண்டேன். கண்டேன் அப்புறம் தான் சொல்கிறாரு சீத்தையை அப்படின்னு. கண்டேன் சீத்தையை. அதே மாதிரி இங்கே என்ன சொல்கிறாரு, மோக நஷ்டக, அப்படி தான் சொல்கிறது அது வழக்கம். என்ன சொல்கிறார், நஷ்டகா மோகா. நஷ்டம், வியாபாரத்தில் நஷ்டம் அப்படின்னா நமக்கு புரியுது. ஒரு 1000 ரூபாயை தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நஷ்டம், நம்மக்கிட்டேருந்து 1000 ரூபா காணாமல் போயிடுச்சு. இப்படி ஏதாவது ஒரு நஷ்டம்னா நமக்கு புரியுது. மோகா நஷ்டகம் அப்படின்னா என்னிடம் இருந்த மனமயக்கம் நஷ்டமாகி போயிடுச்சு. என்னிடம் இருந்து ஒரு மனமயக்கம் இருந்துச்சு, அது நஷ்டமாக போயிடுச்சு அப்படிங்கிறார். ஸ்மிருதிஹி மயா லப்தா, எனக்கு என்னுடைய சொரூபம் ஞாபகத்துக்கு வந்துவிட்டது. சொரூபம் ஞாபகத்துக்கு வந்து விட்டது. மறுபடியும் ஆஞ்சநேயருக்கு போவோம். திடீர்னு ஞாபகம் வருது. ஆஞ்சநேயர் சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுது ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவார். சேட்டைன்னா கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாத அளவுக்கு சேட்டை பண்ணுவார். சுவாமி விவேகானந்தருடைய அம்மா புவனேஸ்வரி தேவி பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டாங்க, பகவானே எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீரேஸ்வர சிவன்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டாங்க. அவருடைய அருளால் பிறந்ததுனால தான் வந்து அவருக்கு வந்து சுவாமிஜி வந்து நமக்கு அவருடைய அருளால் பிறந்திருக்கிறார். ஆனால் சுவாமிஜி நிறைய குறும்பு பண்ணுவார். என்ன செஞ்சாலும் அவரை வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த புவனேஸ்வரி தேவி சொல்லுவாங்க, அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க, பகவானே உங்ககிட்ட வந்து பிள்ளை வரம் கேட்டு நீ உன்னுடைய பூத்த கணத்தை அனுப்பிட்டியா? எனக்கு குழந்தை வேணும்னுலாம் கேட்டேன், நீ பூத்தத்தை அனுப்பிட்டியோ, அந்த பூத்தத்தை என்னால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்பா பகவான் வந்து ஒரு வழியை காட்டுறார். நீ வந்து அவன் எப்பெல்லாம் சேட்டை பண்ணுறானோ, எப்பெல்லாம் உன்னோட கண்ட்ரோலை மீறி போகிறானோ, ஒன்று செய்ய, கீழே உட்கார வச்சு தலையில் தண்ணியை விட்டு சிவசிவான்னு சொல்லு, எல்லாம் அடங்கிடும். அப்போ அன்றிலிருந்து அந்த புவனேஸ்வரி அம்மா என்ன பண்ணாங்க, கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சுவாமிஜி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. எப்போல்லாம் சேட்டை பண்ணாரோ உட்கார வச்சு தலையில் தண்ணி விட்டு சிவசிவான்னு சொன்னால் போதும், கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் அடங்கிடும். அது மாதிரி ஆஞ்சநேயர் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ரொம்ப குறும்பத்தனம் பண்ணுவார். காட்டுக்குள்ளே தானே அவங்க இருக்கிறாங்க. காட்டுக்குள்ளே போகும்பொழுது அப்போ அங்கே முனிவர்கள்லாம் இருப்பாங்க, தவம் செஞ்சிட்ருப்பாங்க, சிலர் யாகம் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இவர் போய் என்ன பண்ணுவார், அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் உருட்டி விடுவார், எல்லாத்தையும் தள்ளி விடுவார். யாராவது வந்து கேட்டு ஏன்ப்பா அப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவார், ஒரு மரத்தை பறித்து தூக்கி அவங்க மேலே போடுவார். மரத்தை வேரோடு பறித்து அவங்க மேலே போட்டுருவார்.
அவ்வளவு பராக்கிரமம் இருந்தது, அவர்கிட்ட வலிமை இருந்தது, அவ்வளவு சேட்டையும் பண்ணுவார். அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் அந்த ஆஞ்சநேயர் ஒரு நாள் ஒரு ஆசிரமத்துக்குள்ள உள்ள போகிறார். அங்கே அந்த ரிஷிகள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, வர்றது ஆஞ்சநேயன், இங்கே ஏதோ தொந்தரவு பண்ணுறதுக்காக உள்ளே வர்றான், இவனை இப்படியே விட்டோம்னா இவனுடைய சேட்டைகள் அதிகமாகிட்டே போகும், இவன் ராமருடைய காரியத்திற்காக பிறந்தவன், இவனுடைய அந்த வலிமையெல்லாம் அந்த திறமையெல்லாம் எதுக்கு பயன்படணும், ராமருடைய காரியத்துக்கு பயன்படுறது வேஸ்ட்டாக போயிடக்கூடாது, இவனுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு ஸ்டாப் பண்ணி வைப்பான் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சாபம் கொடுக்குறாங்க. உன்னுடைய திறமைகள் தற்காலிகமாக மறந்து போகட்டும் அப்படின்னு வாக்கு கொடுக்குறாங்க. அன்றிலிருந்து அவர்கிட்ட அந்த திறமைகள்லாம் காணாமல் போகுது, மறந்து போயிடுறாரு, சாதாரண ஒரு குழந்தையாக மாறிடுறார். பிற்காலத்தில் எப்போ இந்த ராமர் சீதாதேவியை தேடி வர்றாங்க, கடற்கரைக்கு நிற்கிறாங்க, தமிழ்நாட்டுடைய தென்கோடியில் அந்த கடற்கரை நிற்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வானரும் சொல்லுது, ஒவ்வொரு வானரும் சொல்லுது, நான் கடலை தாண்டுவேன். எவ்வளோ தூரம் தாண்டுவேன்? 10 அடி தாண்டுவேன். 10 அடி தாண்டிட்டு திரும்பி வருவியா? தெரியாது. இன்னொரு வானரம் சொல்லுது, நான் 20 அடி தாண்டுவேன். திரும்பி தாண்டிட்டு வந்துடுவியா நீ? தெரியாது, மூழ்கி போய்வேன். இன்னொரு வானர் சொல்லுவாங்க 50 அடி தாண்டுவேன். இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய பராக்கிரமங்கள் சொல்கிறாங்க. யாருமே திரும்பி வருவீங்களான்னு சொன்னால் தெரியாது, தாண்ட முடியும், திரும்பி வரலாம் தெரியாது, எப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்போ எல்லாரையும் கேட்டாச்சு, எல்லா வானரங்களும் அவங்கவுங்க பராக்கிரமத்தை சொல்லிட்டாங்க. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் அமைதியாக உட்காந்தே இருந்தார். அவர் யார்? ஆஞ்சநேயர். அவர் அமைதியாக இருந்தார். அப்போ கரடிவேந்தன், ஜாம்பவான்னு பேர் கரடிவேந்தன், அவர் போயிட்டு ஆஞ்சநேயா நீ என்ன இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கிற, உன்னால் தான் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உன்னுடைய ஒரு முனிவர்கள் கொடுத்த சாபத்தினால நீ உன்னுடைய திறமைகள்லாம் மறந்து போயிருந்த, உன்னுடைய திறமை மேலே நம்பிக்கை வை, நீ நிச்சயமாக ராமனுடைய காரியத்தில் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எந்த முனிவர் ஒரு காலத்தில் சாபம் கொடுத்தாரோ இந்த இன்னொரு முனிவர் வடிவத்தில், அந்த ஜாம்பவான் வடிவத்தில் அவனுடைய சாபத்தை விளக்குறாரு. அந்த அடைபட்டு கிடந்த அந்த விஷயங்களை எடுத்து விடுறாரு. ஆஞ்சநேயருக்கு அப்போ தான் உண்மையான சொரூப ஞானம் வருது. அப்போ வந்த உடனே தான் சொல்கிறார், நான் சாதிப்பேன், நான் போகிறேன் அப்படின்னு எடுக்கிறாரு. அப்போ தான் எப்போ நமக்குள்ள நான் சாதிப்பேன், ஐ வில் டூ இட் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்குள்ளே வருதோ அப்போ தான் நமக்கு குருநாதருடைய சக்தி நமக்கு கிடைக்கும். நமக்கு பகவானுடைய அனுகிரகம் நமக்கு வரணும், குருநாதருடைய சக்தி நமக்கு வரணும், அனுகிரகம் வரணும். அப்படின்னா யாருக்கிட்ட இந்த தீரக இந்த புத்தி நமக்குள்ளே இருக்கோ, நான் சாதிப்பேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறோமோ சொல்லும் அந்த நிமிஷமே அந்த மகான்களுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு வருது. இப்போ அர்ஜுனன் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டான், நான் பரம்பொருள் அப்படிங்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அந்த எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமும் அவருக்கு வருது. அதான் என்ன சொல்கிறாரு, நானாக படித்து தெரிஞ்சுக்கல, நானாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கல, உன்னுடைய அருளால். என்ன சொல்கிறாரு, அது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை, அது உன்னுடைய அருளால். இப்போ ஸ்பிருத்திஹி மயா லப்தா, மனமயக்கத்தில் இருந்தேன், என்னுடைய மனமயக்கமெல்லாம் தீர்ந்தது, தெளிவு பெற்று விட்டேன். என்ன தெளிவு? ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற மயக்கத்தில் இருந்தேன், அந்த ஜீவாத்மா மயக்கம் என்னை விட்டு போயிடுச்சு. அடுத்தது தொத் பிரசாதாத், உனது அருளால். அர்ஜுனன் தன்னை பற்றி கர்வப்பட்டுக்கல, நானே கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லலை. இந்த நிஜஸ்வரூபத்தை ஞானம் எப்படி கிடைச்சிது அப்படின்னா, பகவானே உன்னுடைய கருணை குறிஞ்சு, அதாவது கருணை கூர்ந்து எனக்கு இந்த விஷயத்தை நீ சொல்லி கொடுத்ததுனால எனக்கு என்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. பகவானுடைய அருளால் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கணும், என்னுடைய முயற்சியால் இல்லை. இப்போ என்னுடைய முயற்சி, யார்கிட்ட முயற்சி இருக்கோ அங்கே தான் பகவானுடைய அருள் இருக்கும். யமே வைஷ விருணுத்தே தேன லப்யா, இது உபனிஷத வாக்கியம். இந்த உபனிஷத வாக்கியத்தை சுவாமிஜி சொல்லும்போது சொல்கிறாரு, இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது, யமே வைஷ விருணுத்தே தேன லப்யா, யார் இந்த ஆத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவர்களுக்குத்தான் அந்த இறைவனுடைய அருள் வரும். இப்போ புரிஞ்சுக்கு போச்சா, இறைவன் அருள் வேணும், நம்முடைய முயற்சியும் வேணும் அப்படிங்கிறது வேணும். இப்போ அர்ஜுனன் முயற்சி பண்ணார், எல்லா விஷயங்களையும் கேட்டார், சிந்தனை பண்ணார், மெடிடேஷன் பண்ணார், தியானம் பண்ணார், புரிஞ்சுக்கிட்டார்.
தன்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டார் பகவானுடைய அருளால். அடுத்தது ஸ்திதஹா அஸ்மி, நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். இதை பற்றிலாம் அவர் கேட்கல, அர்ஜுனனே சொல்கிறான் ஸ்திதஹா அஸ்மி, இது நாள் வரைக்கும் உறுதிப்பாடு இல்லாமல் இருந்துச்சு, அதனால தான் என் கையிலேருந்து காண்டீபம் தானாக விழுந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டாரு. ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் படிக்கிறோம், என் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வில்லு தானாக என்னை விட்டு கீழே விழுகுது, மனம் நடுக்கமாக இருக்குது, கை காலெலாம் நடுங்குது அப்படிங்கிறாரு. இப்போ என்ன சொல்கிறார், நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். எதில்? தவ வச்சனம். எதில் உறுதியாக இருக்கேன்? தவ வச்சனம், உன்னுடைய அறிவுரையின்படி செயல்படுவதற்கு உறுதியாக இருக்கிறேன். முதல்ல நான் போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னவர், இவங்கெல்லாம் போர் செஞ்சால் இவங்கெல்லாம் இறந்து போவாங்க, அதனால் குல நாசம் அடையும், குல நாசம் அடைஞ்சால் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் வரும். அர்ஜுனனுக்கு பகவானுக்கே உபதேசம் ஆரம்பத்தில் முதல் சாப்டரில். இது எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது, அப்படியே பொருந்தும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும். இப்போ நம்ம கஷ்டம்னு வரும்பொழுது நம்ம இந்த மாதிரி மனசு பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணாமல் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணால் இப்படி தான் வரும். கஷ்டம் வரும்பொழுது பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணணும், நான் சாதிப்பேன் அப்படிங்கிறத நினைக்கணும். பைய தவ வச்சனம் கரிஷே, நீ என்ன சொல்கிறியோ அதன்படி நான் செய்ய தயாராக இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. இப்போ பகவான் என்ன சொல்கிறாரு, தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான் நான் வந்திருக்கேன், தர்மத்தை பாதுகாக்கணும். என்ன செய்யணும்? தர்மத்தை பாதுகாக்கணும். எங்கெல்லாம் கஷ்டம் வருதோ, எப்பெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ அப்போ வர்றேன்னு சொல்கிறார்ல, யுகே யுகே சம்பவாமி, யுகே யுகே சொல்கிறார். எப்பெல்லாம் நல்லவர்களுக்கு பிரச்சனையோ தர்மத்துக்கு குறைபாடு இருக்கோ அப்போ நான் வர்றேன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ தர்மம் குறைபாடு இல்லாமல் இருக்கணும்னா எல்லாருக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. அது யாரோ ஒருத்தர் மட்டும்தான் செய்யணும், அல்லது இந்த அரசாங்கம் தான் செய்யணும், அல்லது இவர் தான் செய்யணும் அப்படின்று கிடையாது. எல்லாருக்கும் அந்த தார்மீக கடமை இருக்கிறது. அந்த தர்மத்தை நாம் கடைபிடிக்கணும், பாதுகாக்கணும். ஸ்திதஹா அஸ்மி பார்த்துட்டோம். அடுத்தது கத சந்தேகா, எனக்குள்ளே இருந்தாக்கூடிய சந்தேகமெல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. என்ன சந்தேகம் இருந்துச்சு? நான் அர்ஜுனன் நினச்சிட்டு இருந்தேன், அந்த சந்தேகம் போயிடுச்சு. நான் அர்ஜுனன் கிடையாது, என்னிடம் இருந்த துவைத்த பாவம் போயிடுச்சு. பித்தியத்தே ஹிருதய கிரந்தி சித்தியந்தே சர்வசம்சயாக சீயந்தே ச அஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே. முண்டக உபனிஷதம். எப்போ நமக்கு சந்தேகம் எப்போ போகும் அப்படிங்கிறதுக்கு அழகாக சொல்லக்கூடிய வேத மந்திரம் இது. பித்தியத்தே ஹிருதய கிரந்தி, நமக்குள்ள இதயத்தில் ஒரு முடிச்சு இருக்குதான். ஹிருதய கிரந்தி, கிரந்தின்னா முடிச்சு. அந்த முடிச்சு அதான் முடிச்சு நமக்குள்ளே இருக்குது. அந்த முடிச்சு எப்போ ஆகுறோம் அப்படின்னா பித்திதே ஹிருதய கிரந்தி சீயந்தே அஸ்ய கர்மாணி, எப்போ நமக்கு பகவானை தரிசனம் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் அந்த கிரந்தியெல்லாம் நம்ம விட்டு போவோம். எப்போ நமக்கு நம்முடைய உண்மையான ஸ்வரூப ஞானம் வருதோ அப்போ எல்லா சந்தேகமும் தீர்ந்து போகுது. சீயந்தே அஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே. தஸ்மின் யார்? அந்த பகவான். அந்த பகவான் தான் எனக்குள்ளே இருக்கார். அந்த பகவான் எனக்குள்ளே இருக்கார். அந்த எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகவானை நான் எப்போ தரிசனம் பண்ணுறேனோ அப்போ எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா துவைத்த பாவமும் நீங்கிடும். இதுதான் உபனிஷத்துகள் நமக்கு சொல்லுது. தவ வச்சனம் கரிஷே. அடுத்தது தவ வச்சனம் கரிஷே, உன்னுடைய சொல்படி நடக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். இது சீடனுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகுதி. எப்போவுமே ஒரு குருநாதர்கிட்ட போகும்பொழுது, ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட போகும்பொழுது, அல்லது ஒருவரிடம் போய் இருந்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்றால் போகும்பொழுது அந்த ஒரு எளிமையான சரள சுபாவத்தோடு அவர்கிட்ட போகணும். நமக்கு ஒரு விதமான ஒரு சிந்தனைகளோட இப்படி தான் இருக்குன்னு வச்சு நினச்சிக்கிட்டு போய் உட்காந்துட்டு இதைத்தான் அவர் சொல்லணும்னு எதிர்பார்த்தா அங்கே நடக்காது. பெரிய கெமிக்கல் ஒன்றும் அங்கே வேலை செய்யாது. எளிமையான உள்ளத்தோடு போய் உட்காரும் பொழுது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் அமுதமொழிகள் படித்து பாருங்கள்.
யாராவது ஒரு பக்தர் வந்திருப்பார், ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோடு இருந்திருப்பார். அவர் அங்கே உட்காருவார். அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அவருக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை பற்றின விவாதம் வந்திருக்கு. யார் போய் சொன்னாங்க அவருக்கு? அந்த காலத்தில் ஏதாவது வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணிட்டாங்களா? ஒன்றுமே கிடையாது. எப்படி நடக்குது? அவருடைய பிரச்சனைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு விளக்கம் அங்கே இருக்கும், அதுக்கான ஒரு விளக்கமும் கிடைக்கும். அந்த பக்தர் கேள்வி கேட்காமலேயே எல்லா விதமான சந்தேகமும் அவரை விட்டு நீங்கி போகிறத பார்க்குறோம். ரமண மகரிஷியோட லைஃப்லையும் பார்க்கலாம். அவர் முன்னாடி போய் உட்காந்து தியானம் பண்ணால் போதும், கேள்வியே கேட்கவே வேண்டியதில்லை. ரமண மகரிஷிட்ட எத்தனை பேர் கேள்வி கேட்டு தெளிவுபட்டிருக்காங்க? முன்னாடி உட்காந்தா போதும், அவருடைய பார்வை போதும், ஒரு பார்வை போதும். நூற்றுக்கணக்கான ஜென்மங்களில் நமக்குள்ள என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ எல்லாம் ஒரு பார்வை மூலமாகவே சரி பண்ணி முடியும். அவ்வளவு மகான்களுடைய அற்புதம் என்பது, மகான்கிட்டக்கூடிய சக்தி அப்படி இருக்கிறது. அந்த எளிமையான உள்ளத்தோடு அவங்ககிட்ட நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது. அப்போ அர்ஜுனன் துணிஞ்சு நிற்கிறான், பகவான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை கேட்டு நடக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறான். இப்போ அர்ஜுனனுக்கு அந்த துணிவு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா, ஒன்று சாஸ்திர ஞானம் முக்கியமானது. பல முறை சொல்லியிருக்கேன், இந்த சாஸ்திர ஞானம்தான் நமக்கு உரிய வேலையில் உரிய கைடன்ஸை கொடுக்கும். சரியாக சாஸ்திரத்தை படிச்சிருந்தோம்னா இந்த சாஸ்திரம் சரியான வேலையில் நமக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு சரியான வழிகாட்டுதலை கொடுக்கும். சரியாக தவறா, செய்யணுமா வேண்டாமா, பல முறை நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு குழப்பம் இருக்கும். செய்யணுமா வேண்டாமா, யாரை கேட்குறது, இவரை கேட்குறதா அவரை கேட்குறதா, எல்லாத்துலேயும் ஒரு குழப்பம் இருக்கும். அப்போ எப்போ நம்ம சாஸ்திரத்தை ஒழுங்காக நம்ம நம்பிக்கையோடு படிச்சிருக்கிறோமோ, ஒரு மன நிறைவோடு படிச்சிருக்கிறோமோ, அப்போ நிச்சயமாக அந்த சாஸ்திரம் தான் நமக்கு நல்ல வழியாக காட்டும். முதல் விஷயம் சாஸ்திர ஞானம். ரெண்டாவது விஷயம் குருவின் அருள். யாருடைய அருள்? குருவோட அருள். நிச்சயமாக குருவோட அருள் இல்லாமல் எந்த காரியமும் நடக்காது. மூணாவது சாதகனுடைய அனுபவ அறிவு, டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். அர்ஜுனன் என்ன சொல்கிறாரு? டைரக்டாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதுக்கப்புறமா தான் சொல்கிறாரு, நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதி லப்தா தொத் பிரசாதான்மயாச்சுத ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேகா கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. இது எல்லாமே ஒன்று சாஸ்திர ஞானம், ரெண்டாவது குருவினுடைய அருள், மூணாவது டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது எப்போ கிடைக்கும்? பயிற்சி பண்ணணும். கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் நடக்குமா? நடக்காது. பயிற்சி பண்ணணும். இப்போ பயிற்சி என்பது நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும். அதாவது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், ஒரு தவளை குஞ்சு பறிக்கும். குஞ்சு பறிக்கும் பொழுது வால் மாதிரி முளைச்சிருக்கும் அந்த தவளை குஞ்சு. அந்த குஞ்சுக்கு எப்போ அந்த வால் கீழே விழுகுதோ அதுக்கப்புறமா அந்த தவளை குஞ்சு நிலத்துலேயும் வாழலாம், நீர்லேயும் வாழலாம். அது வரைக்கும் அந்த வால் கீழே விழுகாத வரைக்கும் தண்ணிக்குள்ளே தான் இருந்தாலும், எப்போ அந்த வால் அதை விட்டு கீழே விழுகுதோ அப்போ நிலத்திலே இருக்க முடியும், நீரிலே இருக்க முடியும். நமக்கு எப்போ நம்மக்கிட்ட இந்த அஜ்ஞானம் போகுதோ, எப்போ மனமயக்கம் போகுதோ, அதுக்கப்புறமா இந்த உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த சூழ்நிலையும் நம்மளால் இருக்க முடியும். அது எப்படி? அந்த மனமயக்கம் நம்ம விட்டு போகணும். அதெல்லாம் எப்படி போகும்? என்ன செய்யணும்? சத் சங்கத்வே நிஸ்ஸங்கத்வம், நிஸ்ஸங்கத்வே நிர்மோகத்வம், நிர்மோகத்வே நிశ్చலதத்வம், நிశ్చலதத்வே ஜீவன் முக்தி. பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம். என்னது எவ்வளோ 2 வரியில் எவ்வளோ விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. முதல்ல என்ன செய்யணும்? சத் சங்கத்தில் இரு. என்ன பண்ணணும்? நம்முடைய எப்போதும் நல்லவங்க கூட்டத்திலே இருக்கணும். இருந்துட்டோம்னா தப்பிச்சோம். நல்லவங்க கூட்டத்தில் இருக்கணும், அல்லது நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கள நல்லவங்களாக மாற்றணும். சுவாமி நல்லவங்க கூட்டத்துக்கு எங்கே போய் தேடுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கள நல்லவங்களாக நாம் மாற்றிக்கணும். ஒன்று நாம் போய் அவங்க நல்லவர்கள் கூட்டத்தில் சேரணும், அல்லது நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை சாத்வீகமாக மாற்றிட்டோம்னா போதும். சத் சங்கத்வே நிஸ்ஸங்கத்துவம். எப்போ நமக்கு சத் சங்கம் வந்துருச்சோ நிஸ்ஸங்கத்தில் நம்ம உறுதியாக இருப்போம். நிஸ்ஸங்கத்தே நிர்மோகத்துவம். மோகம் இங்கே அதை படிச்சிருக்கோம். அர்ஜுனுடைய மோகம் எப்படி களையுது? சத் சங்கத்தின் மூலமாகத்தான். அர்ஜுனனுக்கு யாருடைய சத் சங்கம் கிடைச்சது? பகவானுடைய சத் சங்கம் கிடைச்சது. அதனால் அவருடைய மோகம் நீங்கியது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அப்போ நஷ்டா மோகா அப்படின்னு அழகாக சொல்லிட்டாரு. அது எப்படியும் போச்சு, என்னுடைய மோகம் போச்சு.
தொத் பிரசாதாத், உன்னுடைய அருளால். பிரசாதம் நமக்கு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் அப்படின்னா புளியோதரை பிரசாதம், பொங்கல் பிரசாதம். பிரசாதம்னா அப்படி தான் நமக்கு புரியுது. பிரசாதம் அப்படின்னா புளியோதரை பிரசாதம், பொங்கல் பிரசாதம், அப்பம் பிரசாதம், இப்படி ஏதோ சொல்கிறோம். பிரசாதம் அப்படின்னா எப்படி தெரியுமா? அது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த நேரத்தில் யாருக்கு எது தேவையோ அதை கொடுப்பது பிரசாதம். எந்த நேரத்தில் யாருக்கு எது தேவையோ, எந்த நேரத்தில் எந்த கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க, எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க, அவர்களுக்கு எதை கொடுத்தா அந்த கஷ்டம் அதை விட்டு விலகுமோ, எதை கிடைத்தால் அந்த கஷ்டத்துலேருந்து வெளியே வருவாங்களோ அதுதான் பிரசாதம். ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கார், மனவேதனையில் இருக்கார், அதெல்லாம் நல்ல வார்த்தை 4 வார்த்தை சொல்லுங்கள், அது அவருக்கு பிரசாதம். அவருக்கு நிறைய சாப்பாடெலாம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. அவருக்கு தேவை அந்த கஷ்டத்திலேருந்து வெளிவருவதற்கு ஆறுதல் மொழி சொன்னால் அந்த இடத்துல அது பிரசாதமாக இருக்கிறது. தொத் பிரசாதா. அர்ஜுனனுக்கு என்ன பிரசாதம் கிடைச்சிருக்கு? ஞானம். அர்ஜுனனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தார் பகவான். புத்தி யோகம், அந்த புத்தி யோகத்தை கொடுத்தார். அதனால் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்திருக்கிறாரு. அப்போ குருநாதர் எல்லா காலத்துலேயும் இருந்து நமக்கு வழி நடத்துகிறார். குருநாதரை நம்ம சரணடையும் பொழுது, பகவானை சரணடையும் பொழுது நிச்சயமாக எல்லா விதமான இருமைகளில் இருந்தும் பேத பாவத்திலிருந்தும் நாம் விலக முடியும். அப்படிங்கிறத ஒரு நல்ல கருத்தோடு இந்த வகுப்பை முடிச்சுக்கலாம். இன்றைய ஸ்லோகம் 73வது ஸ்லோகம். நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதி லப்தா தொத் பிரசாதா மயாச்சுத ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. ஹே கிருஷ்ணா, உனது அருளால் எனது மனமயக்கம் ஒளிந்தது, சுய நினைவு வந்தது, சந்தேகங்கள் விலகின, என் மனம் உறுதி பெற்றுவிட்டது, உனது அறிவுரையின்படியே இனி நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதுக்கு அடுத்தபடியாக வரக்கூடிய விஷயங்களை அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.